میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو مارنے کے بعد بولتا ہوں مجھے مار لے لیکن امی کو مت بتانا۔ پہلا دوست، ہاتھی اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست، گھوڑے کی دم پیچھے ہوتی ہے اور ہاتھی کی۔ جج، چوری کرتے وقت تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ چور، جی آیا تھا لیکن دکان میں صرف جینٹس کے کپڑے ہی تھے۔ باپ، بیٹا اگر سسرال والے گھڑی دیں تو سوٹ مانگ لینا، بائک دی تو گاڑی مانگ لینا، دکان دیں تو گھر مانگ لینا، ابو اور بیٹی دیں تو ماں مانگ لو۔ مریض، مجھے بہت عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر، یہ بیماری نہیں، اللہ کی تم پر خاص رحمت ہے۔ میکے جا کر بچوں کو خالہ کے حوالے کر کے آرام کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ سارا دن بے عزت کرنے والی امی جب مہمانوں سے کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے تو میں ایک آدمی کو اللہ دین کا چراغ ملا جس سے جن نکلا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا؟ آدمی، میرے گھر سے امریکہ تک سڑک بنا دو۔ جن، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتاؤ۔ آدمی، میری بیوی کو پھر میرا فرما بردار بنا دو۔ جن، اور بنانی ہے کہ سنگل؟ ایک لڑکے نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو پروفیسر صاحب نے پہلے دن لیکچر دیتے ہوئے کہا دیکھو لڑکو، لڑکیوں کے ہاسٹل میں جانے کی اجازت نہیں تم لوگوں کو۔ جس نے کسی لڑکی کو چھیڑا اسے 100 روپے جرمانہ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ چھیڑا تو 200 روپے اور تیسری مرتبہ چھیڑنے پر 500 روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ایک لڑکا سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پروفیسر صاحب سے بولا پروفیسر صاحب، یہ بار بار جرمانے کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پورے سال کا ایک ہی دفعہ ریٹ بتا دیں۔ لکھنؤ کے ایک اردو محلے میں 2 بچے لڑ رہے تھے۔ پہلا، دیکھیے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کریں گے۔ دوسرا، تو حضور پھر ہم بھی آپ کے رخسار مبارک پر ایک ایسا تماچا بجا لائیں گے کہ آپ کا رخسار گلاب کی مانند چمکنے لگے گا۔ پہلا دوست، میرے خاندان کے کسی آدمی نے کبھی بھی آج تک کسی کی نوکری نہیں کی۔ دوسرا دوست حیرت سے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پہلا دوست، بھیک مانگا کرتے تھے۔ سردار جی بڑی تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوئے اور بولے ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ آگے سے جواب ملا آنکھوں کی۔ سردار نے کہا وہ کیوں بھلا؟ جواب ملا باہر تختی پڑھ لیتے تو جان جاتے کہ یہ حجام کی دکان ہے، ڈاکٹر کی نہیں۔ ایک لڑکی نے اپنے منچلے عاشق سے کہا اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی۔ اچھا تو تمہارا بھائی بھی ہے؟ اس کے بوائے فرینڈ نے کہا اچھا کیا عمر ہوگی تمہارے بھائی کی؟ جواب ملا 2 سال۔ پاکستان میں صرف ای میل اور واٹس ایپ اور میسج کرنے سے کام نہیں چلتا، فون کر کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ میسج کیا ہے، چیک کر لو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، صرف وائرس کو ہی نہیں اپنے آپ کو بھی پھیلانے سے روکنا ہے۔ کھانے پر ہاتھ ہلکا رکھو، اعلان ختم ہوا۔ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والیاں ایک چھوٹے بچے کو ضرور ساتھ لاتی ہیں تاکہ اس کو باتھ روم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں۔ میڈیکل رپورٹ اور ایکس رے کی رپورٹ کے بارے میں چاہے بندہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، ایک بار اوپر کر کے ضرور دیکھتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا، گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ ہمارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہوگا۔ ماسٹر پینٹ 10 سال تک چلے نہ چلے پر ان کی بالٹی نہانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے 10 سال ضرور چل جاتی ہے۔ وہ آپ لوگوں سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بیوی گھر کے کام کاج میں میاں کا ہاتھ بٹا سکتی ہے؟ لڑکا اپنا دوپٹہ اٹھا لو، زمین میں گھسا جا رہا ہے۔ لڑکی دوپٹہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے کہ کوئی چوم نہ لے میرے قدموں کی مٹی کو، اس لیے نشانات مٹا رہا ہے۔ لڑکا وہ بادشاہ سلامت کی اولاد، آگے گوبر ہے۔
पुराने जमाने की बात है कि एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था लाहौर आया। इसके पास काफी मोती थे। इसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। इसने एक मोती जेब से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज है, यानी रात को चमकता है। जब इसने सामान समेटा और उठ कर जाने लगा तो एक चोर जो इसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तेफाक देखिए मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चले मिल के चलते हैं। ये सुनार भी समझ गया कि ये मेरा हम सफर नहीं बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफर किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्कट वगैरह जो कमीज के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पे लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नजर बचा कर वो कीमती मोती इस चोर की जेब में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर जो रात को उठा और इस सुनार की जेब में इसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती ना मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नजर बचाकर वो कीमती मोती इसकी जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो इसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा कि ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे ये ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर दिखाया। खैर आज रात निकाल लूंगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। इधर चोर सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा के मोती सुनार की जेब से निकल आता। यही अमल 3 से 4 दिन चलता रहा। बिल आखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप ये मोती रात को रखते कहाँ थे? इसने कहा, मियाँ तू औरों की जेबें टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल इस चोर की सी है जो लोगों के ऐब ढूंढते फिर रहे होते हैं और कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखते तक नहीं। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हमें चाहिए कि दूसरों के ऐब तलाश करने से बेहतर अपने अमाल का एहतसाब करें। जिस दिन से हमने खुद का एहतसाब करना शुरू कर दिया, दूसरों के ऐब नहीं रहेंगे। कजन की शादी में उसका साबका कजन मंगेतर 3 सूट पहनकर आया तो एक रिश्तेदार बूढ़ी खातून ने पूछा, तुम दुल्हे हो? साबका मंगेतर, नहीं माँ जी, मैं सेमीफाइनल में आउट हो गया था। अगर आप एक औरत से शादी करेंगे तो वो आपसे झगड़ा करेगी, और अगर 2 औरतों से शादी करेंगे तो वो दोनों आपके लिए आपस में झगड़ा करेंगे। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी है। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला, नहीं रिया तेरा की ख्याल है, साडे दादा ने सानू कुछ नहीं दसिया सी। एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर बोला, क्यों, क्या वजह है? आदमी बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरे से वाइपर टूट गया है और मेरी बीवी वही वाइपर का डंडा निकाल कर मेरे पीछे आ रही है। मच्छर ने मक्खी से जबरदस्ती शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। इसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो, भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कमीनी, मौसपैल लगाकर। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका मारा। लॉकर खोलने पर इसमें से रेड वाइन की बोतलें बरामद हुई। उन्होंने एक तो वहीं खोलकर पी ली, बाकी थैले में डालकर फरार हो गए। दूसरे दिन अखबार में खबर थी, ब्लड बैंक लूट लिया गया। शोहर, कुछ दिनों से बुझी बुझी सी दिखाई दे रही हो, डॉक्टर को दिखाऊं क्या? बीवी, मैंने खुद ही दिखाया था। शोहर, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, खून में शॉपिंग की कमी है।